owner has bought in the Santa or in any Raitu Bazaar. एक ही जगह पे मिलके those type of plastics are known as thermosetting plastics. Comparison, there are 3 types: up, down, right, left. I am not inferior to anyone. We are Clarus. We are top on the Everest. Congratulations. I want to be a leader. Good afternoon to all the little sparrows, teachers, principals and all the DCs who are watching this show. Yes, it is very hot outside and in our schools also is getting heated up, not because of the weather but because of the season. The season is examinations. We are in the grip of examination fear and the heat is catching up all through our institutions. Small minds discuss people, an average mind discuss events, great mind discuss ideas. So, today's talk is centered on preparation of examinations and other competitive examinations. We have with us today a man with lots of ideas, a man destined to change our lives, especially the Swarrow's life. We have with us today our beloved secretary, Dr. R.S. Praveen Kumar, IPS. It's a long time since he has appeared on Mana TV. I think almost 1 year. Yes. So we thought it's a great idea to call our secretary himself to talk and address our Swarrows who are preparing for the public examinations, class 9th, intermediate first and second year students. So at the outset, let me request you, sir, before we go into further topics, please say hi to our Swarrows and the teachers who are preparing our children for the public examination and of course the principals and the DCs. Good afternoon, my dear sweet sons and daughters of social welfare residential schools of Telangana. I am really happy to come back to Mana TV again. As George said, it has been a long time since I came to this great institution, that is Mana TV. So today both George and Sharma, they literally dragged me out of this office and then they had put me here because they wanted me to address all of you and then say good wishes to you all. At the very outset, I congratulate all the teachers for taking care of these kids and all the principals for leading the institutions with a lot of energy, enthusiasm and commitment, and I am sure that you will definitely achieve what you wanted to achieve this year. So congratulations again, and then I thank you profusely from bottom of my heart for your dedication to the duty. So these are the my initial words. So yes, sir. Let me add to what you said. You call our Swarrows a little Swarrows, but I complain that I'm afraid our love has been shared by someone else also, because you are a father figure. The tribal welfare people are also sharing our love. yes. So we are slightly getting jealousy because our love have been shared by tribal people, Swarrows as well. Yes. So, so we are getting hardly any time to to talk to you and to have your presence. Yes. So that's by way. And sir, you yourself is a gold medalist in public administration at the university. Yes. I believe you are also a bright student during your school and college days as well. So how did you manage, to find time to studies and other activities and emerge as the gold medalist? How did you manage this? So we are very keen to. Yeah, it's a very interesting question indeed.
See, I was really, I was like a novice like all of you. Then we used to, when we were in 10th class, we used to learn most of the answers by rote. So అంటే తెలుగులో బట్టి పట్టడం అంటారు కదా. So like that we used to do, and then we used to memorize a lot of paragraphs after paragraphs, and then we used to have questions. Our teachers used to ask us to tick the answers, and then we used to memorize all those answers from first sentence to last sentence in that paragraph. And we used to reproduce the same thing whenever we used to get those questions, and we were fortunate to get good marks because of our memory techniques, not because of our comprehension. So that was our style till intermediate also we did the same thing, unfortunately only in degree courses. So people started questioning our comprehension. ఈ విషయం మనకు అర్థమైందా లేదా అనేది డిగ్రీలో అడగడం మొదలు పెట్టారు. So that was a time where we had to face a lot of difficulty because we didn't know how to prepare for those exams. So primarily what the strategy which I and all my friends who could get good marks used to see was like, first of course we used to have a proper syllabus printed and then pasted on our walls. So that's proper point number one. And the second thing was whenever we read any chapter, so we used to make notes out of the chapter, not reprint. Notes is not like reprinting the subject again, writing it in the notes. No, we used to write the keywords. So those keywords we used to write on a paper and then paste that paper on our walls. So that is another thing. So for a continuous this thing. The third thing, the most important thing that had helped me to achieve gold medal in my post graduation is my ability to discuss these things with other colleagues. జనరల్గా స్కూల్స్లో ఎలా ఉంటుందంటే మనం వేరే వాడితో డిస్కస్ చేస్తే నా సీక్రెట్స్ వాడికి తెలిసిపోతాయని మనం జనరల్గా భయపడుతుంటాం. సో దట్ ఈస్ అన్ ఇర్రేషనల్ ఫియర్. సో there is no water, there is no point in there is no base for that fear. సో అలా కాకుండా మనం అవతలి వాడితో డిస్కస్ చేసే కొద్దీ మన మెమరీ అనేది ఇంకా సాలిడిఫై అవుతుంది. సో మనకు తెలియని విషయాలు అవతలి వాడికి తెలిసవచ్చు, అవతలి వ్యక్తికి తెలియని విషయాలు మనం చెప్పగలగచ్చు. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ షేర్ ద నాలెడ్జ్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ డిస్కషన్ ఈజ్, although it looks like wastage of time, but in discussion your memory gets reinforced and then you get new dimensions, and when you write the examination, even if you get a difficult question, your confidence level will be so high. So you can answer the question even if you don't know the answer. That is the beauty. So you can make out answer from whatever you know and then manufacture answer. So examiners, when they correct the answer scripts in the spot validation camps, they look for only keywords because every day they have to search for about, every day they have to correct about 100, 200, 300 answer scripts. So after some time they will be bored, or they will be looking for only keywords. If a student can write keywords, I think their job is done. So all that you need to connect those keywords with meaningful sentences so that you can get a better answer. And another thing is examples. The more and more examples you give, the better it is. But most of the students, what they do is that they take the same example and they write the same answer that is there in the textbook. So they think that if they write a different answer, they may not get marks. It is wrong. So they will get, for example, today, if I am an IPS, means it is only because of my, a kind of variety of writing techniques that I had used in my examination. So you are planning and you had a set timetable and also used to write points. I used to write points. Yes, I used to write points. Another important thing is many of the students feel that if you write a long answer, you will get more marks. No. Even if you write a short answer, but if it has all the points, it will be very useful and it is enough. But if many students, I think I see, even my childhood also, we used to take a lot of supplementary, additional sheets. I think it's not required. Those days are gone because people are not interested to read those long. They just put a cross mark and then they don't give marks at all. And also your peer discussion with your friends, Absolutely, peer discussion keeps you refreshed, and when the time of writing examination, it comes back to you. Absolutely. And another thing is we also used to underline the key points. We used to think that examiner might not look at this point. So whatever I used to think, then we used to underline those things. But however, I just wanted to tell you a couple of things. Most of the students, if they don't know the answer, they write the question 10 times thinking that examiner is a blind guy. No, it is a wrong practice.
Then third thing is whatever you know you write and then you fill the paper, so you think that examiner will give the marks. These two things are very wrong. And third of course is copying. Copying is the worst practice. So copying is the worst practice. It is a crime. It is like murder. So if you copy from anything, if you copy from someone else, it is like theft, it is like robbery, it is like dacoity, it is like murder. So a person who calls himself or herself as TSWREI, you should never copy from others answer scripts or any cheats. It is a dangerous thing. It will not help you in any way to succeed in your life. I think that's what I want Yes, to sir. say. Thank you, sir. And we also have with us Sharma, Mr. Sharma, who is the coordinator for Mana TV and many other competitive programs, examinations which is happening in our institutions. So welcome, Sharma ji. So would you ask some questions, sir? Yes, Yeah. sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, my dear TSWREIs. Sir, డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఎ గ్రాడ్యువల్ ప్రాసెస్. ఇది మన అందరం కూడా ఒప్పుకునేటువంటి ఒక ప్రిన్సిపలే. బట్ మన సొసైటీస్కి మాత్రం ఈ 4 సంవత్సరాలలో అది వర్తించదేమో అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంటుంది. ఎందుకంటే మీరు సొసైటీకి సెక్రటరీగా వచ్చిన తర్వాత మన సొసైటీ యొక్క స్థాయి ఒక హాస్టల్ స్థాయి నుంచి జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలోకి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్గా ఒక స్టాండర్డైజ్తో వెళ్ళిపోయింది. సో మన స్కూల్ పిల్లలందరూ కూడా చక్కగా అమెరికా చదువులకు కూడా వెళ్తున్నారు మీ యొక్క ప్రోత్సాహంతో. మన పిల్లలు ఎవరెస్ట్ని కూడా ఎక్కారు. సో ఈ విధంగా ఎన్నో చరిత్రల్ని మన పిల్లలు సృష్టిస్తూ వస్తున్నారు. ఇంత షార్ట్ టైంలో ఇంత డెవలప్మెంట్ చూస్తామా అని చెప్పి మేము ఎప్పుడు కూడా ఊహించలేదు. మాకే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఇన్సైడర్స్గా ఈ యొక్క సొసైటీ ఉద్యోగులుగా మాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఇంకా బయట వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అంటే సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అనేటువంటి స్థాయికి ఈరోజు మన సొసైటీ వచ్చింది. దీని అంతటికీ కారణం మీరు. అది కూడా ఇంత షార్ట్ టైంలో మీరు ఈ స్థితికి ఈ యొక్క రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ని తీసుకురావడం అనేటువంటిది మాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఇంత గొప్పగా ఇంత తక్కువ షెడ్యూల్లో ఇంత తక్కువగా మీరు టైం మేనేజ్ చేస్తూ ఈ స్థితికి ఈ యొక్క సొసైటీని ఎట్లా తీసుకొని రాగలిగారు? సో ఆ యొక్క టైం మేనేజ్మెంట్ విజయ సూత్రాన్ని మా పిల్లలకు కూడా చెప్తే మా పిల్లలు పరీక్షల్లో చాలా గొప్పగా విజయాన్ని సాధిస్తారని చెప్పేసి మేము అనుకుంటున్నాం సార్. దిస్ ఈస్ వెరీ క్రూషియల్ క్వశ్చన్ అని చెప్పి చాలా క్లిష్టమైన ప్రశ్న వేశారు డాక్టర్ శర్మ గారు. మొట్టమొదట నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే ఈ 4 సంవత్సరాల్లో మన సొసైటీ నిజంగా హిమాలయ పర్వతాల ఉన్నతంగా వెళ్ళిందంటే ఇది కేవలం ఒక సెక్రటరీ వల్లనో ఒక ప్రవీణ్ కుమార్ వ్యక్తి వల్లనో కాదు. ఇది మనకు ప్రభుత్వం అనేది కంటిన్యూస్గా సపోర్ట్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ యునైటెడ్గా ఉన్నప్పుడు అప్పటి ప్రభుత్వం సపోర్ట్ చేసింది. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అప్పటికన్నా ఇంకా ఎక్కువగా మనకు ప్రభుత్వం నుంచి సపోర్ట్ వస్తుంది. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారు ఎక్కడ చూసినా కూడా కేవలం రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు. వారు నిన్నగాక మొన్న ఆయన జరిగిన రివ్యూ మీటింగ్లో కూడా అన్ని హాస్టళ్లను మిగతా హాస్టల్ అన్నిటి కూడా స్లోగా గ్రాడ్యువల్గా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్గా మార్చి కేజీ టు పీజీ విద్యా విధానంలో ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్సే ప్రధాన భూమిక వహించాలని చెప్పేసి కూడా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. సో మొట్టమొదట నా ధన్యవాదాలు ఏంటంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారికి, అదేవిధంగా మన ఈ సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గారికి, విద్యాశాఖ మంత్రి గారికి, అలాగే మరి మన ప్రిన్సిపల్స్కు, దాని తర్వాత మన డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్స్కు, తర్వాత మన టీచర్లందరికీ కూడా, హెడ్ ఆఫీస్లో ఉండే అందరి ఎంప్లాయీస్ కూడా. సో రెండవది ఏమిటంటే మీరు టైం మేనేజ్మెంట్ గురించి అడిగారు. నిజంగా ఇది చాలా క్లిష్టమైన అంశం. ఎందుకంటే ఒకవైపు మనం హెడ్ ఆఫీస్ చూసుకోవాలి, ఒకవైపు స్కూల్స్లో చూడాలి, ఒకవైపు ప్రిన్సిపల్స్, తర్వాత టీచర్ల ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చూడాలి, తర్వాత ఒకవైపు విద్యార్థుల వెల్ఫేర్ చూడాలి, అలాగే మళ్ళీ సొంత కుటుంబాన్ని కూడా చూసుకోవాలి. సో అది కాకుండా మళ్ళీ నాకు కొన్ని హాబీస్ కూడా ఉన్నాయి, ముఖ్యంగా రీడింగ్ అండ్ రన్నింగ్. సో ఇవి రెండు కూడా మళ్ళీ కంటిన్యూస్గా చేసుకోవాలంటే టైంను కరెక్ట్గా ప్రయారిటైజ్ చేసుకోగలగాలి. అంటే నేను ఏ టైంలో ఏం చేయాలి అనేది మనకు కరెక్ట్గా తెలియాలి. తర్వాత ఏది ఇంపార్టెంట్ టాస్క్, ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదు అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకుంటే టైం ఆటోమేటిక్గా మేనేజ్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు రేపు రివ్యూ మీటింగ్ ఉన్నది, ఓ మినిస్టర్ గారితో రివ్యూ మీటింగ్ ఉన్నది, దానికి నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఆ రివ్యూ మీటింగ్ ఉన్నప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఏదో ఒక నవల చదువుకొని ఈరోజు సమయం గడుపుదాం, నేను రోజు నవల చదువుతాను కాబట్టి ఈరోజు కూడా నవల చదవాలి అన్న అది పెట్టుకుంటే అది టైం మేనేజ్మెంట్ కాదు. నేను రేపు రివ్యూ మీటింగు, ఎందుకంటే రేపు రివ్యూ మీటింగ్లో నేను తీసుకోబోయే నిర్ణయాలు కానీ, నేను చేయబోయే ప్రజెంటేషన్ కానీ వేలాది మంది విద్యార్థుల జీవితాలను మార్చే శక్తి ఉన్న అది కాబట్టి నేను దానికి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను.
అది తర్వాత ఏమైనా టైం దొరికితే నేను నవల రీడింగ్కో లేకపోతే నేను ఎక్సర్సైజ్కో వెళ్తానండి. సో అంటే నాకు ఎక్కడ ఏది ఇంపార్టెంట్, దానివల్ల ఎంతమందికి లాభం జరుగుతుంది అనే దాని మీదనే నేను ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి దానికి ఎక్కువ టైం ఇస్తాను, మిగతా వాటికి తక్కువ టైం ఇస్తాను. అలాగే రెండవది ఏంటంటే ఏ టాస్క్లు ఏం చేయాలనేది నేను ప్రతిరోజు కూడా గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా నేను రాసుకుంటానండి. రాసుకొని రాత్రి అయిన తర్వాత ఒక లిస్ట్ తయారు చేసుకొని ఎవరి టాస్క్ ఎవరికి ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా తెలియజేయాలి, ఈమెయిల్ ద్వారా తెలియజేయాలి, లేకపోతే ఒక మెమో రూపంలో తెలియజేయాలనేది ముందనే రాసుకొని పొద్దున వచ్చినట్టుగా నా పిఎస్కి చెప్పేసి ఇవాళ వీళ్ళందరికీ ఈ మెమోస్, ఈ ఈమెయిల్స్, ఈ ఎస్ఎంఎస్లు, ఈ బల్క్ మెయిల్స్ అవన్నీ కూడా పంపించమని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే నా లిస్ట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్, నా చెక్ లిస్ట్లో ఏవేవుతున్నాయో అవన్నీ కూడా నేను నాతో పనిచేసే సహోద్యోగులకందరికీ కూడా ఇవ్వడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. అవన్నీ నా దగ్గర లేవనుకోండి, నేను ఏం సాధించాలని నాకు తెలియదు. తర్వాత ప్రతి వారంలో ఒకసారి నేను ఇప్పటివరకు ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాను, ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో ఎన్ని ఇంతవరకు ఫాలో అయ్యారు, ఎన్ని ఫాలో కాలేదు, ఫాలో కాకపోతే వస్తున్న ప్రతిబంధకాలు ఏమిటి, ఇబ్బందులు ఏమిటి, అవి ఎందుకు కాలేదనేది కూడా మనం చేయడానికి జరుగుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేయడం కోసం ఒక కమాండ్ సెంటర్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. కమాండ్ సెంటర్ టెలికాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకున్నాము. సో అంటే మనకి ఎన్ని ఐడియాస్ అయినా ఉండొచ్చు, వాటిని ఆర్గనైజ్ చేసుకొని మనం ఒక చెక్ లిస్ట్ రూపంలో పెట్టుకొని వాటిని కంటిన్యూస్గా సంబంధిత అధికారులకు చెప్పుకుంటూ పోకపోతే తప్ప మనకి ఇవన్నీ కావు. ఈ గత 3 సంవత్సరాల్లో మీరు సీక్రెట్ అంటే ఏముంటే మాత్రం ఇదే సీక్రెట్. అంటే ఒక ఆర్గనైజ్డ్గా ఆఫీస్లోకి రావడం, ఒక ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఇవాళ నేనేం సాధించాను మరొకసారి చూసుకోవడం, సాధించలేను మళ్ళీ రాసుకొని రేపు పొద్దున వచ్చిన వెంటనే మళ్ళీ వాటిని చేయడం అనేది కంటిన్యూస్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ అండ్ కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్. తర్వాత ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే వేరే వాళ్ళు చేయాల్సిన పనిని నేను జనరల్గా చేయను. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు మన టీవీ, మీరు శర్మ మొత్తం మన టీవీ కార్యక్రమాలంతా చూస్తున్నారు, సూపర్ స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా మీరే చూస్తున్నారు. సో జార్జ్ అంతా కూడా అకాడమిక్ ఇన్నోవేషన్స్, దాని తర్వాత ట్రైనింగ్స్, తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ ఏజెన్సీస్ను తీసుకురావడం అన్నీ చేస్తున్నారు. జార్జ్ చేసే పని నేను చేయలేను, మీరు చేసే పని నేను చేయలేను. బట్ మీరు ఆ పని చేసేటప్పుడు మీకు ఎంత కంఫర్ట్ ఇవ్వాలి, మీకు ఎంత సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అనేదే నేను చూస్తుంటాను. అలాగే ప్రిన్సిపల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రిన్సిపల్ నేను ఈ విధంగా చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఐ కెనాట్ గో టు ఎ స్కూల్ అండ్ ఐ కెన్ సిట్ ఆన్ హర్ చైర్. So all that I can do is I can make her life comfortable. I can give her as many resources as possible within the available budget and according to the rules and regulations. That's what I do. So that is how I manage the time. Otherwise it's impossible to reach out, because రెండోది నాకు ఎప్పుడు భయం అవుతుంటుంది ఏంటంటే ఈ బిడ్డలు రేపొద్దున 12th క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి పోతారో, వీళ్ళు ఏం చేస్తారో, ప్రపంచం వీళ్ళని ఏ విధంగా చూస్తుందో, వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు వీళ్ళకి ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తారు, సపోర్ట్ చేయకపోతే వీళ్ళు ఏమవుతారు అన్న భయం అనేది ఎప్పుడు కూడా నన్ను పీక్కు తింటుంటుంది. సో దానివల్ల నాకు ప్రతి క్షణం కూడా నిద్రపోయినప్పుడు కూడా అరే ఏమవుతుంది పిల్లలకు, మనం ఇంత రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని వచ్చాము, తల్లిదండ్రులు దే గేవ్ అస్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, మనం నమ్మి మన చేతిలో పెట్టారు. సో మనం వీళ్ళకు ఒక లైఫ్ ఇవ్వకపోతే, వీళ్ళని మనకన్నా గొప్ప వ్యక్తులు చేయకపోతే మనం నిజంగా వీళ్ళకు ద్రోహం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం అన్న భయం అనేది ఎప్పుడు కూడా నన్ను వేధిస్తుంటా. అందుకొరకే నేను మిమ్మల్ని అందరినీ వేధిస్తుంటాను. థ్యాంక్ యూ సార్. సో మై డియర్ స్వేరోస్, ఇప్పుడు టైం మేనేజ్మెంట్ ఒక విజయ సూత్రం ఏంటి అంటే సంక్షిప్తంగా చెప్పాలి అంటే సెక్రటరీ గారు మీకు ఏది చేయాలో అన్నీ కూడా 100% చేస్తున్నారు. అదే ప్రకారం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ప్రిన్సిపల్స్కి, కన్సర్న్ టీచర్స్ అందరికి కూడా ఇస్తున్నారు. సో మీరు ఆ ఫెసిలిటీస్ అనుభవిస్తూనే మీకు ఉన్నటువంటి టైంలో స్ట్రెస్ ఫీల్ కాకుండా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ని ఇంత చదివేసేయాలి అని చెప్పేసి అనుకోకుండా మీరు ఒక టైం టేబుల్ తయారు చేసుకొని ఆ టైం టేబుల్ ప్రకారం చదువుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఆ టైంని ఎంత బాగా మేనేజ్ చేస్తారు అనేటువంటిది మీ ఇండివిజువల్ కెపాసిటీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు టైం టేబుల్ తయారు చేసుకోలేకపోతే మీ కన్సర్న్ టీచర్స్ని అడిగేసి టైం టేబుల్ తయారు చేసుకొని దాని ప్రకారం కాంప్రహెన్సివ్గా మీరు ప్రిపేర్ అవుతే మీకు మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ సార్, ఇంకోటి ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ పరంగా టైం మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటిది ఎంత ఇంపార్టెంటో టీచర్స్ పరంగా కూడా స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మన స్కూల్స్లో వీఆర్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ సో మెనీ ఇన్నోవేటివ్ యాక్టివిటీస్ in our regular academic schedule. By executing all these programs, our principals, staff are feeling so much stress on ground. సో ఈ క్రమంలో మరి మీరు కూడా ఆఫీసర్గా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటిని కూడా డిజైన్ చేయటం, వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయటం, తర్వాత ఒక టార్గెటెడ్ రిజల్ట్స్ని మీరు తీసుకురావడం అనేటువంటిది కూడా మేము చూస్తున్నాం. సో ఈ క్రమంలో మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో కొంత స్ట్రెస్ అనేటువంటిది ఉంటుంది తప్పకుండా. ఈ స్ట్రెస్ని మీరు కూడా చాలా గొప్పగా మేనేజ్ చేస్తున్నట్టు మాకు కనిపిస్తుంది. ఆ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ మా టీచర్స్కి నేర్పించాలి. ఎందుకంటే టీచర్స్ అకాడమిక్ షెడ్యూల్ చాలా చదువు చెప్పడం,
పిల్లల్ని పరీక్షలు రాయించడం అంతవరకే. కానీ ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఒకటేసారి రావటం, సైమల్టేనియస్గా చేయడం, వీటన్నిటితో వాళ్ళు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారు. వీటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి పిల్లలకి ఎట్లయితే టైం మేనేజ్ చేసుకున్నారో ఈ టీచర్స్ కూడా ప్రొఫెషనల్గా ఏ విధంగా వాళ్ళు తయారు కావాలి అనేటువంటిది ఒక సలహా మీరు చెప్తే. అంటే ఇది ఆల్రెడీ ఈ విషయం చాలాసార్లు చర్చకు వస్తూనే ఉంది. సో దీంట్లో ప్రధానంగా ఈ స్ట్రెస్కి సంబంధించినంత వరకు మనం మనోజాగృతి సంస్థ ద్వారా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా అందరు ఉపాధ్యాయులకు ఈ ప్రేరణ అనే కార్యక్రమం ద్వారా చాలామంది సైకాలజిస్టుల ద్వారా వీళ్ళకు టెక్నిక్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. దానివల్ల మన వాళ్ళకు చాలా లాభం జరిగిందని చాలామంది కూడా వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్లో రాశారు. నేను కూడా షేక్పేటలో జరిగిన కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేశాను. అయితే దానికన్నా ముఖ్యంగా ఇలాంటివన్నీ వస్తూనే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ప్రపంచం మారుతుంది. మనం 21వ శతాబ్దంలో బతుకుతున్నాము. 2030 నాటికి మనం 1980వ సంవత్సరంలోనో 1990 సంవత్సరంలో ఉన్న ప్రపంచం 2030 నాటికి ఉండదు, పూర్తిగా మారిపోతుంది. మారిపోయిన ప్రపంచంలోకి మన ఈ 1,00,000 మంది బిడ్డలు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకు ఉండాల్సిన స్కిల్స్ ఇవ్వాలంటే మనం ఈరోజు ఈ స్ట్రెస్ అంటే ఇలా ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేయకుండా పోతే ఈ పిల్లలు మళ్ళీ ఎటుకోకుండా పోతారనే భయంతోనే ఈ పిల్లలే కాదు, ఈవెన్ టీచర్ల పిల్లలు కూడా, సో వాళ్ళ సొంత పిల్లలకు కూడా ఈ కార్యక్రమం అనేది చాలా చాలా అవసరం. సో అది ఇవ్వాలనే ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. అంతే తప్ప ఉపాధ్యాయులను ఏదో ఇబ్బందికి గురి చేయాలనో లేకపోతే వాళ్ళ మీద ఒక వెంజ్ఫుల్గా చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్స్ కావండి ఇవి. మొట్టమొదటిది. రెండవది, ఇది అన్అవాయిడబుల్. ఈ 21st సెంచరీ అనేది అన్అవాయిడబుల్ సెంచరీ. దీన్ని దాటుకొని మనం ఏదో మళ్ళీ వెనక్కి నేను లేదు నాకు ఈ జీవితం అక్కర్లేదు నేను రాతీయుగం నాటికే పోతా అనే పరిస్థితి ఇప్పుడు లేదు. మనం నో రివర్స్ గేర్స్, ఫార్వర్డే వెళ్ళాలి. సో ఇవి రెండు మనకు నాన్ నెగోషియబుల్స్ అయినప్పుడు మనం చేయాల్సిందంతా కూడా దాన్ని పాజిటివ్ దృక్పథంతో చూడడమే. ఏ కార్యక్రమం వచ్చినా కూడా దాంట్లో నా వరకు నేనేం చేయగలను, నా కెపాసిటీస్ ఏంటి, నా కెపాసిటీస్ ఏ విధంగా బిల్డ్ చేసుకోగలను నాకున్న మేరకు, దాని తర్వాత నేను తప్పులు చేసినా పర్వాలేదు, నేను దీన్ని ఒక సహృదయంతో, ఒక చక్కటి భావంతో, ఒక చక్కటి లక్ష్యంతో నేను ఎంతవరకు తీసుకుపోగలను అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో. ఇది ఒకటి పాజిటివ్గా చూడడం. రెండోది, ఇది అంతా నేనే చేయాలనుకోవడం కూడా చాలా అమాయకత్వం. అది దానివల్ల చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి. సో అది కాకుండా మన క్లాస్లో ఒక 10 మంది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా పిల్లలు మేడం ఏం చెప్తే అది చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు, లేకపోతే సార్ ఏం చెప్పాడో అది సిద్ధంగా ఉంటారు. సో ఆ పిల్లలకే మనం ఇది అవుట్సోర్స్ చేసామనుకోండి. సో అవుట్సోర్స్ చేసి మా అమ్మ ఇవాళ నాకు ఈ టాస్క్ ఉంది, మీరు ఎవరైనా కొంత హెల్ప్ చేస్తే దీన్ని మనం అందరం పంచుకొని దీనికి ఒక టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ తయారు చేద్దాం, లేకపోతే ఈ ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం, లేకపోతే క్లాస్ నుంచి బయటికి పోదాం, చెట్టు కింద కూర్చొని ఈ ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం. సో అనేది మనం ఒక పాజిటివ్గా అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటూ క్లాస్లో ఒక 10 మంది పిల్లలను 12 మంది పిల్లల్ని ఇన్వాల్వ్ చేసుకొని వాళ్ళ ద్వారా మిగతా 30 మందికి రీచ్ అవుట్ అవ్వడం వల్ల మనకుండే స్ట్రెస్ తగ్గిపోతుంది. నాకు ఇప్పటికి బాగా గుర్తుంది, తెలకపల్లి స్కూల్లో ఒక అమ్మాయి చివరి పేరు లక్ష్మి అనుకుంటా టీచరు, 7 తరగతులు కూడా కంటిన్యూస్గా మాట్లాడుతుంది. 7 తరగతులు కంటిన్యూస్గా మాట్లాడితే మొదటి తరగతిలో మాట్లాడినప్పుడు ఉన్న ఎనర్జీ 6వ తరగతికి వచ్చే వరకు పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు ఏం మాట్లాడుతుంది అమ్మాయి, ఒక మెషిన్ లాగా మాట్లాడుతుంది. సో దానివల్ల డెఫినెట్గా స్ట్రెస్ వస్తుంది. దానివల్ల ఇంటికి పోయిన వెంటనే తలనొప్పి వస్తుంది. తలనొప్పి వచ్చిన తర్వాత చిరాకు వస్తుంది. చిరాకు వచ్చిన తర్వాత ఆ చిరాకు అంతా కూడా కోపం అంతా పిల్లల మీదనో లేకపోతే ఇంట్లో మన కుటుంబ సభ్యుల మీదనో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ స్ట్రెస్ నుంచి పోవాలంటే యూ మస్ట్ స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ ద ప్రాసెస్. రాకపోతే నేర్చుకోవాలి. ఎవరు కూడా నువ్వు ఇంగ్లీషు ఎందుకు తప్పులు మాట్లాడుతున్నావు అని ఇంతవరకు మనం ఒకరిని కూడా దండించలేదు. నువ్వు ఎందుకు ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నావు లేకపోతే ఈ విధంగా చదువు చెప్తున్నావు దండించలేదు. మేము అడుగుతున్నదంతా కూడా, మేము ప్రాధేయపడుతున్నదంతా కూడా మనం మారితే పిల్లలు మారుతారు. మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే పిల్లలు కూడా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు. మనం పిల్లల్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తే వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి, వాళ్ళలో ఉండే సృజనాత్మకత బయటకు వస్తుంది, వాళ్ళలో క్రియేటివిటీ బయటకు వస్తుంది. లెట్ us give a platform to all these children. Let us ignite their dormant spirits so that they can flourish, because future belongs to them, it doesn't belong to us. We are only the vehicles, we are only the sculptors of their future. Otherwise we have nothing, we have nothing to have this in this world. So what I'm trying to say, so we must start looking at these things in a positive manner and then take it in the right stride. Because if you don't, if you start looking at all these new programs in a negative manner, so naturally your body releases lot of hormones. ఆ హార్మోన్స్ వల్ల మనకు చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి. యాంగర్ పెరుగుతుంది. యాంగర్ పెరిగిన వెంటనే పిల్లల మీద తిట్టుకోవడం, తర్వాత పిల్లల్ని కొట్టడం కూడా జరుగుతుంది. ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఒక లెక్చరర్ను సస్పెండ్ కూడా చేశాము పిల్లవాడిని చాలా దుర్మార్గంగా కొట్టినందుకు. సో దానివల్ల వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అతని మీద
క్రిమినల్ కేసు కూడా పెట్టడం జరిగింది. సో ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే మన భావజాలాన్ని, లేకపోతే మనం పిల్లలను వాళ్ళను మన తోటి వాళ్ళుగా, లేకపోతే వాళ్ళతో మన స్ట్రెస్ పంచుకోవడం అనేది జరగడం లేదు, వాళ్ళకు ఒక స్పేస్ ఇవ్వడం లేదు. సో ఆ విధంగా ఒక సహృద్భావకరమైన వాతావరణం అనేది లేకపోవడం వలన ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయని నేను అనుకుంటానండి. సో yes sir, I feel as teachers, as custodian of our students, we need to be more of tactfulness also. We need to be very tactful. For example, we are all stressed, right from the secretary level to the last attender, we are all stressed. But I think a little bit of tactfulness from our part, do wonders. Yeah, I agree with you. I totally agree. You have to be tactful. Otherwise, so you have to be tactful, you have to be playful, you have to use a lot of humor. Yes. And the greatest stress reliever is you touch the kid. You go and touch the kid and you sit with the kid, and then you start sharing, you start cracking jokes with the kid, and you start cracking jokes with the kids, and you start sharing your story with the kids. Yes. And you start listening to their stories. And even if their English is erroneous, even if their Telugu is erroneous, yet they have something to tell. Okay, no child is an empty mind. They come with some experience. Yes. Sometimes their experience is much more richer than your experience. So this is how you have to relieve yourself from the stress. Otherwise, it's going to kill us, and it's going to increase our blood pressure. It's going to increase our bad hormones, and then toxins released in the body, and it's going to kill all the systems in our body. Yes. Yeah. Yes, sir. Yes. Sharma. సో ఇప్పుడు మీరు స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి షేరింగ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టు ద స్టూడెంట్స్ అని చెప్పేసి చెప్పారు, అదొక మెయిన్ ఇష్యూ. సో దాని ప్రకారం మనం టీచింగ్ అసిస్టెంట్స్ కానీ, సూపర్ స్టూడెంట్స్ కానీ, E+ క్లబ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం కొంచెం నిర్వహిస్తూ వస్తున్నాం. బ్రైటర్ స్టూడెంట్స్, క్రీమ్ స్టూడెంట్స్ వరకు ఇట్స్ అప్లికబుల్, కానీ కొంత ఫ్యూచర్ లెర్నర్స్ ఉంటున్నారు. సో అది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ ఎగ్జామినేషన్ పీరియడ్లో ఒక మెయిన్ ఆస్పెక్ట్ అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది సార్. సో ఈ మనకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి 10th క్లాస్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా టీనేజ్లోకి ఉన్నటువంటి పిల్లలు. ఈ పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాటల్ని బాగా వింటారు, కానీ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం వాళ్ళ మనసుకు ఏది తోస్తే అది చేయాలని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అక్కడ కొంత చదువుకోవాలని చెప్పి అనిపించకపోవడం, లేదా కొంత మొండితనం, ఏదైనా సంథింగ్, ఏదైనా వేరే అదర్ రీజన్స్ ఏదైనా కొంత ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళని మనం ఈ రెగ్యులర్ స్ట్రీమ్ లైన్లోకి తీసుకొని రావాలి అని అంటే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అనేటువంటిది మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తుందని చెప్పేసి అనుకుంటాం. ఎందుకంటే మనిషి తనలో ప్రతి మనిషికి ఒక శక్తి ఉంటుంది. ఆ శక్తిని వాళ్ళు గుర్తిస్తే వండర్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ ఫ్యూచర్ లెర్నర్స్ తమలో ఉన్నటువంటి శక్తిని గుర్తించడానికి మనం ఏమైనా చేయగలుగుతామా? టీచర్స్ అందరూ కూడా సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళ శక్తి మేర వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇంకా మీరు యాజ్ ఏ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆఫీసర్గా ఆ పిల్లల అంతరంగాన్ని టచ్ చేయడానికి మీరు శతవిధాల ప్రయత్నం చేసినారు. మీ అనుభవంలో, మీ ఇంటరాక్షన్లో మీకు ఇంకా ఏమైనా తెలిస్తే ఒకసారి ఇప్పుడు చెప్తే పిల్లలకి, మా టీచర్స్ అందరూ కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ శర్మ గారు చాలా మంచి ప్రశ్న వేశారు. మొట్టమొదట నేను మీకు క్లారిఫై చేయాలనుకున్నది ఏంటంటే, నేను కూడా ఫ్యూచర్ లెర్నరే. అంటే నేను కేవలం ఐపీఎస్లో వచ్చినంత మాత్రాన నేను ఏదో గిఫ్టెడ్ స్టూడెంట్ అని కాదు, లేకపోతే మా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లో ఉన్న చాలామంది కొలీగ్స్ ఏదో వాళ్ళందరూ కూడా పుట్టంగానే ఒక జ్ఞానిలాగానో, ఆర్యభట్ట లాగానో, లేకపోతే ఐన్స్టీన్ లాగానో పుట్టిన వ్యక్తులు కాదు. ఒకానొక సమయంలో మేమందరం ఫ్యూచర్ లెర్నర్సే. నేను కూడా చాలా ఎగ్జామ్స్ ఫెయిల్ అయ్యాను. అంత మాత్రాన ఇంక ఈ చదువు నాకు రాదు అని చెప్పి నేను ఆపుకోలేదు. సో నేను అనేది ఏమిటంటే, ఈ ఫ్యూచర్ లెర్నర్ అనేది ప్రతి విద్యార్థికి, ప్రతి వ్యక్తికి, ప్రతి అడల్ట్కి కూడా ఒక దశలో వస్తుంది. సో ఆ దశలో నేను అసలు ఎందుకున్నాను ఇక్కడ, నా తల్లిదండ్రులు నన్ను ఎందుకు ఇక్కడ పంపించారు, మా అమ్మా నాన్నలు ఏ పరిస్థితుల్లో బతుకుతున్నారు, నా చుట్టుపక్కల ప్రజలు ఏ పరిస్థితుల్లో బతుకుతున్నారు, మరి ఇంట్లో కూలి పని చేసుకునే తల్లిదండ్రులు, మరి నేను కూడా వెనక్కి పోయి కూలి పనే చేయాలనా, మరి నా పక్కింట్లో అంతో కొంత చదువుకున్న వాళ్ళు మంచి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఉద్యోగాలు లేకపోతే వాళ్ళు మంచి బిజినెస్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే వాళ్ళలో ఇళ్లలో కొంతమంది అమెరికా పోయారు, కొంతమంది ఆస్ట్రేలియా పోయారు, లేకపోతే ఇంకేదో ఢిల్లీ పోయారు, పూనా పోయారు, సంథింగ్. సో ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. నేను వాళ్ళ జీవితంలో నుండి ఏమైనా నేర్చుకోగలనా అనేది నేను ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నేను చదువును ఒక క్షణం పక్కకు పెడుతున్నాను, నా మార్కుల గురించి పక్కకు పెడుతున్నాను, లేకపోతే నాకు ఇంగ్లీష్ సరిగా వస్తుందా లేదని పక్కకు పెడుతున్నాను, నాకు తెలుగు సరిగా వస్తుందా తప్పులు రాసినా పక్కకు పెడుతున్నాను. నేను అసలు ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చాను, నా తల్లిదండ్రులు మరి నన్ను ఇంట్లో పెట్టుకోకుండా ఇక్కడికి ఎందుకు పంపించారు అనేది మనం 1కి 10 సార్లు ఆలోచించుకోవాలి. నేను అందుకొరకు అప్పుడప్పుడు ఈ మైండ్ బ్లాక్ అయినప్పుడల్లా నేను ఏం చేస్తుంటానంటే, యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు నాకు కూడా ఈ పరిస్థితి లేదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్లో ఇంటర్మీడియట్ వరకు తెలుగు మీడియంలో చదివి
యూనివర్సిటీకి ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్కి వచ్చేవరకే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదవడం అంటే అది నిజంగా సడన్గా ఆక్సిజన్ లేని అట్మాస్ఫియర్లో పడేసినట్టుగా ఉంటుందన్నమాట. సో కానీ అలాంటి పరిస్థితుల్లో నాకు కూడా మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది, పారిపోవాలనిపించింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము పారిపోయి మళ్ళీ వాపస్ వచ్చినప్పుడు రకరకాల